Next this class we are discuss about equations of uniform accelerated motion. Equations of uniform accelerated motion. So this is the one of the body, it is moving with the uniform accelerated motion. So this u is the initial velocity at time 0 seconds. This is v means final velocity at t seconds. So from definition of acceleration equal to, acceleration means a equal to change in velocity delta v by t, change in velocity by time taken. Delta v means v minus u by t, v minus u by t. So here a equal to v minus u by t, t into a, at equal to v minus u, u is the minus, come to here plus, u plus at equal to v. Therefore v equal to u plus at. This is the first equation of uniform accelerated motion. This is the first equation of uniform accelerated motion. Next one, we know average velocity. Average velocity means final velocity plus initial velocity by 2. Final velocity plus initial velocity by 2. But we know average velocity equal to displacement by time taken. That means s by t. This is equation A, this is equation B. So A equal to B, because ఇది average velocity, ఇది average velocity. So equation A equal to equation B. Equation A means v plus u by 2 equal to, this is s by t. We know v equal to u plus at. v equal to u plus at. So v place లో మనం ఇది రీప్లేస్ చేస్తాం అన్నమాట. సో u plus at plus u by 2 equal to s by t. u plus u 2u, 2u plus at by 2 equal to s by t. Cross multiplication, t into 2u, u 2ut plus a t square by 2 equal to s by t. That implies 2ut by 2 plus at square by 2 equal to s. There is no t because multiplying here. So 2 cancel. That is ut plus of at square equal to s. This is the second uniform accelerated motion. This is the uniform accelerated motion. Let's take this is the equation C. So from equation 1 v equal to u plus at. So v minus u equal to at, v minus u by a equal to t. This is equation D. From C and D, C means v plus u by 2 equal to s by t. S by t means v minus u by a, So v plus u by 2 equal to a పైకి వెళ్తుంది as by v minus u. So cross multiplication, v plus u into v minus u by 2 equal to as. This is a plus b into a minus b. So v square minus u square by 2 equal to as. Cross multiplication, v square minus u square equal to 2as. This is the third uniform accelerated motion. So this is the first uniform accelerated motion, v equal to u plus at. This is second one, ut plus of at square equal to s, second uniform accelerated motion. So this is the third one, v square minus u square equal to 2as. నెక్స్ట్ ఈ టాపిక్లో ఒక ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఉంది. మరి ఆ ల్యాబ్ యాక్టివిటీని మనం క్లాస్ రూపంలో ఆ క్లాస్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది.
వాలుతలంపై కదిలే వస్తువు యొక్క త్వరణం, వేగాలను కొలవడం మరియు దూరం, కాలం మధ్య గ్రాఫ్ గీయడం. ఇక్కడ 200 సెంటీమీటర్లు పొడవు గల ఎలక్ట్రికల్ షాప్లో దొరికే ఒక ప్లాస్టిక్ పట్టీని తీసుకోవడం జరిగింది. ఇందులో 180 సెంటీమీటర్లు, 150 సెంటీమీటర్లు, 120 సెంటీమీటర్ల దూరాల్లో ఆ ట్రాక్ పైన కొన్ని గుర్తులు ఉంచుకోవడం జరిగింది. ఈ ట్రాక్ కింద కొన్ని పుస్తకాలు ఉంచి ట్రాక్ యొక్క కోణాన్ని గణించడం జరిగింది. దీని విలువ 5 డిగ్రీలుగా లెక్కించాం. ఇలా వివిధ స్లోపులకు ప్రయోగాన్ని చేద్దాం. ఇక్కడ 180 సెంటీమీటర్ల దూరం నుండి గోళీని వదులుతాం. మొదటి ట్రయల్ ఇక్కడ 2.53 సెకండ్లుగా మనం గుర్తించవచ్చు. మరి రెండవ ట్రయల్ పరిశీలించండి పిల్లలు. ఇక్కడ 180 సెంటీమీటర్ల నుండి రెండవ ట్రయల్ వచ్చి 2.45 సెకండ్లుగా మనం గుర్తించవచ్చు. మరి మూడవ ట్రయల్ని పరిశీలించండి. ఇలా ఎందుకు చేయాలంటే అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తే కాలాన్ని గణించడంలో ఉన్న దోషాన్ని తగ్గించవచ్చు. మూడవ ట్రయల్లో యొక్క విలువ 2.41 సెకండ్లుగా వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇదే కృత్యాన్ని 150 సెంటీమీటర్ల దూరం నుండి మనం చేద్దాం. మొదటి ప్రయత్నము 2.11 సెకండ్లు, మరి 150 సెంటీమీటర్ల దూరం 5 డిగ్రీల స్లోపులో రెండవ ప్రయత్నాన్ని మనం పరిశీలిద్దాం. ఇక్కడ రెండవ ప్రయత్నంలో 2.28 సెకనులు మరియు మూడవ ప్రయత్నంలో 2.3 సెకనుల కాలాన్ని పట్టడాన్ని మనం గుర్తించవచ్చు. మరి మరొక దూరం 120 సెంటీమీటర్ల దూరము 5 డిగ్రీల స్లోపులో ఈ కృత్యాన్ని తిరిగి 3 సార్లు నిర్వహిద్దాం. కింద ఉన్న గిన్నె మనం కాలం గుర్తించడానికి సహాయపడుతుంది. గమనించండి, 2.11 సెకండ్లు. అదేవిధంగా మరో ప్రయత్నాన్ని పరిశీలించండి. 120 సెంటీమీటర్ల దూరంలో ఈ ప్రయత్నంలో 1.95 సెకండ్లుగా మనం రీడింగ్ గుర్తించవచ్చు. అదేవిధంగా మూడవ ప్రయత్నము 1.95 సెకండ్లుగా మనము గుర్తించవచ్చు. ఇంతవరకు గణించిన కాలాల యొక్క సగటును గణించి వేగాన్ని, త్వరణాన్ని ఈ విధంగా లెక్క కట్టాలి. మరొక కోణానికి విలువలు ఎలా వస్తాయో పరిశీలిద్దాం. ఇక్కడ కోణము 7 డిగ్రీలుగా ఉండడాన్ని మనం పరిశీలించవచ్చు. ఈ స్లోప్లో అంటే 7 డిగ్రీల కోణంలో మనము గోళీని 180 సెంటీమీటర్ల దూరం నుండి మొదటి ప్రయత్నము పట్టిన కాలము 1.69 సెకండ్లు. అదేవిధంగా రెండవ ప్రయత్నాన్ని ఇక్కడ పరిశీలించండి. రెండవ ప్రయత్నంలో పట్టిన కాలము 1.48 సెకనులు మరియు 180 సెంటీమీటర్లకు మూడో ప్రయత్నంలో పట్టిన కాలము 1.64 సెకండ్లు. ఇప్పుడు మనము రెండవ స్లోప్ అంటే 7 డిగ్రీల స్లోపులో 150 సెంటీమీటర్ల దూరం నుండి కృత్యాన్ని 3 సార్లు చేద్దాం. మొదటి ప్రయత్నం 1.48 సెకండ్లు పట్టింది. మరి 150 సెంటీమీటర్ల దూరం నుండి రెండవ ప్రయత్నము 1.48 సెకనులు పట్టింది. అదేవిధంగా ఈ దూరంలో మూడవ ప్రయత్నాన్ని పరిశీలించండి. ఇది 1.44 సెకండ్లు పట్టడాన్ని మనం గుర్తించవచ్చు. ఇప్పుడు 120 సెంటీమీటర్ల నుండి ఇదే కృత్యాన్ని 3 సార్లు నిర్వహిద్దాం. మొదటి ప్రయత్నంలో ఎంత కాలం పడుతుందో పరిశీలించండి పిల్లలు. 1.39 సెకండ్లు. మరి
రెండవ ప్రయత్నంలో 1.36 సెకండ్లు. అదేవిధంగా మూడవ ప్రయత్నం, చివరి ప్రయత్నం 1.23 సెకండ్లు. ఇలా ఎన్ని ఎక్కువ ప్రయత్నాలు చేస్తే కాలాన్ని గణించడంలో అంత ఖచ్చితత్వాన్ని మనం పొందగలం. ఇక్కడ రెండో స్లోప్ కూడా కాలాన్ని, దూరాలను గణించిన తర్వాత ఫైనల్గా వచ్చిన విలువలు ఇలా ఉన్నాయి. ఈ విలువలను బట్టి మనం ఏం గమనించవచ్చంటే, ఏదైనా ఒక వాలు కోణానికి వివిధ దూరాలకు వివిధ వేగాలు ఉంటాయి, కానీ త్వరణం స్థిరంగా ఉంటుంది. మరి వాలు కోణం మారితే త్వరణం కూడా మారుతుంది. ఆ పర్టికులర్ వాలు కోణానికి విలువ స్థిరంగా ఉంటుంది. మరి వాలు కోణం పెరిగితే త్వరణం పెరగడాన్ని గమనించవచ్చు. వాలులో ఎక్కువ దూరం నుండి బంతిని వదిలితే లేదా గోళీని వదిలితే ఆ గోళీ యొక్క వేగం ఎక్కువగా ఉండడాన్ని, వాలుతలంలో తక్కువ దూరం నుండి వదిలితే ఆ గోళీ యొక్క వేగం తక్కువగా ఉండడాన్ని మనం గమనించవచ్చు. ముందు ప్రయోగంలో గమనించిన విలువలకు గ్రాఫ్ గీస్తే, అంటే దూరం మరియు కాలం యొక్క గ్రాఫ్ గీస్తే స్లోప్ 1 5 డిగ్రీలు ఉన్నప్పుడు ఇలా, మరియు స్లోప్ 2 అంటే 7 డిగ్రీలు ఉన్నప్పుడు విలువలు బట్టి గ్రాఫ్ ఇలా వచ్చింది. ఇది ఒక సరళ రేఖగా కాకుండా వక్రరేఖగా వచ్చింది. ఇందుకు కారణము వాలుతలం పైన గోళీ చలనము అసమచలనం కావున ఇలా వక్రరేఖగా గ్రాఫ్ వచ్చింది. చివరగా టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చిన కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు పరిశీలిద్దాం. వాలు కోణాలకు త్వరణానికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? అవును, వాలు కోణం పెరిగే కొద్దీ త్వరణం పెరుగుతుంది. మరో ప్రశ్న, గోళీ త్వరణానికి సమానమా? ఎందుకు? గోళీ యొక్క త్వరణం సమానం, ఎందుకంటే వాలు కోణం స్థిరంగా ఉంది కావున గోళీ యొక్క త్వరణం కూడా మారకుండా ఉంటుంది. ఒకవేళ వాలు యొక్క వాలు కోణం మారితే త్వరణం కూడా మారుతుంది. ఇక మూడవ ప్రశ్న, దూరం కాలం గ్రాఫ్ను బట్టి మీరేం చెప్పగలరు? దీనిని బట్టి గోళీ యొక్క చలనము అసమచలనము అని చెప్పవచ్చు.